ہے اس کو اسی منظم اور بہترین طریقے سے آگے بڑھائے، کیونکہ اس سے ہماری جو ایک افیکٹونیس نظر آئی ہے اور جس طرح کی یہ وبا ہے اس میں اس طرح کا منظم ہونا، ایک بڑے ہی پیشہ ورانہ طریقے سے اس کو عملی طور پہ ان لوگوں کو ویکسینیشن کرنا کہ جس میں لوگوں کو نہ تکلیف ہو نہ ان کی فرسٹریشن ہو، اور اس چیز کو ہم آگے بڑھائیں، کیونکہ اب ہماری اکانومی ایک ایسے فیز میں داخل ہو گئی ہے جسے کہ ہم یہی کہیں گے کہ ایک سٹیبلٹی آ چکی ہے، کاروبار چلنے شروع ہو گئے ہیں۔ جس طرح کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے بھی ہمارے جو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں وہ بڑی مثبت رفتار سے جا رہے ہیں اوپر کی طرف، اور انشاءاللہ ہم یہی امید کرتے ہیں کہ جو اکانومی ہے ہماری اور اسی طرح جو ہماری صحت ہے وہ دونوں ایک بڑے ہی منظم طریقے سے اس وبا کو اور کاروبار کو کس طرح سے ہم نے ریکنسائل کرنا ہے۔ میری آخری بات اس سلسلے میں یہی ہوگی کہ عوام کو چاہیے، نہیں یہ معلوم ہے کہ یہ ایک بڑا کٹھن سا ایک وہ ہوتا ہے طریقہ کہ آپ ہر وقت ماسک لگائیں، لیکن جان سے پیاری کوئی چیز نہیں ہے، اور اس میں جو بھی ایس او پیز دیے گئے ہیں حکومت کی طرف سے، میڈیکل جو پروفیشن سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان کی طرف سے، تو اس میں یہ ڈسپلن ہمیں اپنانا ہوگا، کیونکہ یہ جو ہے جو اس کی جو کرنٹ اپ سرج ہے، جو یہ اوپر کی طرف یہ جو اس کی دوبارہ شدت یا لہر آئی ہے، اس کو جو ہے تو ہم مینج بھی کر سکیں، اس کو ہم کنٹرول بھی کر سکیں۔ ایسی صورتحال میں جبکہ اکانومی بھی ٹھیک چل رہی ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک سیاسی جو لاوارث ہیں انہوں نے ایک کیمپین شروع کیا ہے، کیونکہ جتنی بھی ان کی ترکیب، جو بھی ان کی اپوزیشن کی جو بھی ایک مختلف انہوں نے جو دھمکیاں دیں کہ وہ لانگ مارچ کریں گے، استعفے دیں گے، جلسے کریں گے، پہلا فیز تو ان کا بری طرح سے ناکام ہوا، پھر ان کو پرائم منسٹر صاحب کے ووٹ آف کانفیڈنس سے بھی کافی ان کو مایوسی ہوئی، جو کہ اس کے بعد جو سینٹ کے الیکشنز تھے اس میں بھی ان کو ہزیمت اٹھانی پڑی، اور انہوں نے ثابت کیا ہے کہ وہ جب فیصلے ان کی مرضی کے مطابق ہوں تو وہ ٹھیک ہوتے ہیں، جب ان کے خلاف ہوں تو اس پہ پھر وہ ایک غیر ضروری ایک ماحول کریٹ کرتے ہیں جس سے کہ ملک میں بے چینی ہو، اور یہ جو اکانومی کا جو ہمارا جو معیشت کا جو ہمارا جو پہیہ ہے وہ چونکہ اب چل پڑا ہے، تو وہ حکومت جو اپوزیشن ہے وہ اس میں اپنے لیے اپنی سیاسی موت دیکھ رہی ہے۔ تو اس سلسلے میں میرا خیال ہے باقی باتیں منسٹر صاحب کریں گے، فواد چودھری صاحب، تو اوور ٹو یو جی۔ تھینک یو منسٹر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آنا چاہوں گا یہ جو جاوید لطیف نے جو بیان دیا، جس کے اوپر آج پاکستان تحریک انصاف کا جو ہمارا سینٹرل پنجاب کا چیپٹر ہے اس نے آج اس پہ احتجاج کا اعلان کیا ہے، باقی جو پارٹیز ہیں انہوں نے بھی احتجاج کا اعلان کیا ہے، جو انہوں نے اپنے ٹی وی انٹرویو میں کہا کہ اگر ہمیں کچھ ہوا تو پھر پاکستان نہ کھپے، پاکستان کھپے کا نعرہ ہم نہیں لگائیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے اختلافات ہوئے ہیں سینٹ کے انتخابات میں، لیکن اس کو پیپلز پارٹی کے یہ جو نعرہ تھا پاکستان کھپے، جو بی بی شہید کی شہادت کے بعد زرداری صاحب نے لگایا تھا، یہ نعرہ تو میں سمجھتا ہوں ایک قومی نعرہ ہے۔ پاکستان زندہ باد کا جو نعرہ ہے یہ تو ہر پاکستانی کے دل کا نعرہ ہے، اور یہ کہنا کہ ہم یہ نعرہ نہیں لگائیں گے، اس کے اوپر ہر پاکستانی کا دل جو ہے وہ دکھا ہے۔ لیکن یہ کوئی حیرت کی بات نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نواز شریف اور الطاف حسین دونوں 85 کی سیاست کا تحفہ ہے، اور اس میں جو تحفے ہمارے سامنے آئے ہیں ان کی جو قیمت ہے وہ صرف ایک الیکشن ہی ہے۔ ایک الیکشن آپ ہار جائیں تو ریاستی اداروں کے خلاف بھی آپ نبردازما ہو جائیں، آپ اپنی مخالف سیاسی جماعتوں کے خلاف بھی شروع ہو جائیں، اور پھر آپ ریاست کے خلاف بھی شروع کر دیں۔ یہ الطاف حسین اور نواز شریف کی ٹریننگ چونکہ ایک ہی کوک سے ہوئی تھی،
اور ان کی جو یہ سیاسی لوگ تو نہیں ہیں، نہ ہی ان کا کوئی سیاسی ویژن ہے. میں صرف جاوید لطیف صاحب کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اور آپ کی جو سیاسی قیادت آج اگر پاکستان نہ ہوتا اور آپ جاتی عمرہ میں ہوتے تو نواز شریف صاحب کو تو جتنا کھانے پینے کا شوق ہے وہ تو کئی گائے کے گوشت کھانے کے چکر میں ان کو جو ہے وہ وہاں پہ پتھر مار مار کے انہوں نے فارغ کر دینا تھا. تو اس نعمت کے اوپر اللہ کا شکر ادا کریں. الیکشنوں میں ہار جیت ہوتی رہتی ہے، نتائج آپ کی مرضی کے نہیں آئے تو یہ نہیں ہے کہ آپ منہ اٹھا کے ریاست کے خلاف ہی اپنا ایک بیانیہ جو ہے وہ شروع کر دیں. ہم غداری کے سرٹیفکیٹ دینے کے لیے نہیں بیٹھے ہیں یہاں پہ، لیکن پاکستان کے لوگ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ان لوگوں کی قیمت کیا. ایک الیکشن میں مرضی کا نتیجہ نہ آئے گا ہم بدل جائیں گے، ایک الیکشن میں مرضی کا نتیجہ آئے گا ہم سارے اس طرف چلے جائیں گے. نہ ان کی کوئی ایک کہیے کہ کوئی پولیٹیکل ویژن ہے، نہ ان کی سیاست کا کوئی مقصد ہے، نہ ہی ان کا کوئی اصول ہے جس کے اوپر یہ کھڑے ہو. ہر لمحہ اپنا اصول جو ہے وہ تبدیل کرتے ہیں. اور جاوید لطیف کی جو یہ سوچ ہے اصل میں وہ اس کی اپنی کوئی سوچ نہیں ہے. وہ تو بیچارہ ایک شطرنج کا مورا ہے، جو ٹیپ ریکارڈر اس کو کسی نے پڑھایا اس نے آگے ٹی وی پہ پڑھ دیا. اصل سوچ جو ہے یہ ان کی ہے جو الطاف حسین بننا چاہتے ہیں. لیکن میں ان سیاسی نابالغوں کو کہنا چاہوں گا کہ الطاف حسین بننے ضرور، لیکن اس کا انجام بھی پھر اپنے سامنے رکھیں. وہ بھی لندن سے واپس نہیں آ رہا، آپ بھی لندن سے واپس نہیں آ پا رہے، اور جو یہاں پہ ہیں ان کو شاید ہم لندن نہیں جانے دیں گے. کوششیں تو بہت ہیں، دل بھی بہت ہے کہ کسی طریقے سے ساری کیمپین یہ ہے، پہلے تھی کہ پاپا بچاؤ، اب مجھے لندن جانے دو. یہ ساری مہم جو ہے اس طرح سے نہیں ملک چلا کرتے. میں سمجھتا ہوں نیب نے جو کیا ہے مریم نواز شریف کی جو بیل کی کینسلیشن، یہ بڑا مستحسن اقدام ہے. اور یہ جو قدم تھا، دیکھیں پاکستان کے جو لوگ ہیں اور بشمول حکومت، ہمارا جس طرح پرائم منسٹر صاحب نے اس دن پارلیمنٹ کے اندر کہا، جوڈیشری اور نیب کے اوپر ہمارا کنٹرول نہیں ہے، وہ ہماری ایڈمنسٹریٹو کنٹرول میں نہیں آتے. لیکن ہماری خواہش یہ ہے کہ نیب جو کیس شروع کرے، اور پاکستان کے لوگوں کی خواہش یہ ہے اس کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے. کیونکہ کیسز ہوتے ہیں اس کے بعد پتہ نہیں چلتا وہ کیس کدھر گیا ہے. اس سے عام آدمی کا بھی جو ہمارے اوپر بھی اس کا اثر آتا ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ جو اکاؤنٹیبلٹی کا یا احتساب کا جو وہ بیانیہ شکست کھا رہا ہے کیونکہ مقدمات منطقی انجام تک نہیں پہنچے. حالانکہ نواز شریف اور مریم تو دونوں جو ہیں وہ کنوکٹڈ ہیں، دونوں سزا یافتہ ہیں عدالتوں سے، لیکن ان کے بیہیویئر سے یوں ہی لگتا ہے کہ جیسے وہ پتہ نہیں کوئی انقلابی سوچ لے کے آئے ہیں. حالانکہ انقلابی سوچ ان کی یہی ہے کہ ہمارے پیسے ہمارے پاس رہنے دو، اس سے زیادہ تو کچھ نہیں ہے. دیکھیں جیلوں میں ڈالنے کا بھی ہمیں شوق نہیں ہے، نواز شریف کو، شہباز شریف یا مریم بی بی کو ہمارا کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے. ہماری ان سے یہی مطالبہ ہے کہ یا تو آپ پاکستان کے پیسے واپس کریں گے یا آپ جیل کاٹیں گے، تیسرا تو کوئی پرابلم نہیں ہے. اور اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو جاوید لطیف سے جو کہلوایا گیا وہ بڑا نامناسب تھا. پاکستان کے لوگوں کو اس کے اوپر بڑا غصہ ہے، ہمیں خود اس کے اوپر بڑا غصہ ہے، اور پاکستان کے عوام یہ چیز دیکھ رہے ہیں، اور اس چیز کو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ یہ چیز قابل قبول جو ہے وہ نہیں ہوگی. اس کے علاوہ ہمارے دو بیانیے ہیں جس کے اوپر پوری کی پوری طریقے انصاف کی جو سیاست ہے وہ دو چیزوں کے اوپر جو ہے وہ کھڑی ہوئی ہے. ایک تو اکاؤنٹیبلٹی کے اوپر، اور جس طرح سے میں نے عرض کیا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ نیب جو مقدمات شروع کرے اس کو منطقی انجام تک ضرور پہنچائے، اور دوسرا شفاف الیکشنز کی طرف. یہ جو سینٹ کے الیکشنز ہیں اس پر جو بحث ہے تقریباً سپٹمبر میں شروع ہوئی. سپٹمبر کے آخر میں کیبنٹ نے اپروول دی الیکٹورل ریفارمز کی اور کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی کہ سینٹ میں اوپن ووٹنگ لائی جائے. 28-29 اکتوبر کو یہ جو اسمبلی سیشن میں یہ پیش ہوئی، اور اس کے بعد ہم مسلسل یہ کوشش کرتے رہے کہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی کا کلاس 24 ہے، اور پھر خود پی ایم ایل این 2015 میں جو قانون لے کے آئی تھی، ان دونوں کے تحت ہم اوپن الیکشنز کی طرف جائیں. لیکن بدقسمتی سے چونکہ ان کی سیاست کسی اصول پہ نہیں کھڑی، انہوں نے پھر اصول بدل دیا اور خفیہ رائے دہی کی طرف چلے گئے.
जो इलेक्शन, सेनेट के इलेक्शंस के ऊपर इस वक्त जो सारा उंगलियां उठ रही हैं वो अपोजिशन के किरदार की वजह से उठ रही हैं और इलेक्शन कमीशन के कोई किरदार अदा ना करने की वजह से उठ रही हैं। ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन था, यानी अपोजिशन ने जो अपने असूल के ऊपर जो बात वो खुद कर रहे थे उसके ऊपर वो मुड़ गए और हमें इस सिचुएशन में जो है वो आ गए। और फिर इलेक्शन कमीशन का जो ना कोई किरदार अदा ना करने का जो फैसला था उसने भी बहुत नुकसान पहुंचाया। आज जो सारा इलेक्शन, जिसको प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कैसे लगा कि जैसे कोई बकरा मंडी जो है वो लगी हुई है, वो इस वजह से हुआ है कि जो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात थे, हम सुप्रीम कोर्ट में गए, हमने कहा आर्टिकल 226 को अमेंड किए बगैर सियासी जमातों को ये हक दे दें कि वो वोट देख सकें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, 226 में अमेंडमेंट के लिए आपको आइन में तरमीम चाहिए और वो आप पार्लियामेंट से करवाएं। अलबत्ता आर्टिकल 218(3) के तहत इलेक्शन कमीशन को यह इख्तियार है कि वो टेक्नोलॉजी यूज करे और इस प्रैक्टिस का खात्मा करे। हम इलेक्शन कमीशन के पास गए और इलेक्शन कमीशन ने हमारी बात बड़े तवज्जो से सुनी और इसके लिए मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर का और मेंबरान का बड़ा शुक्रगुजार भी हूं। और लेकिन उसके ऊपर समहाउ पता नहीं क्या वजूहात थी, उसकी वजह से उन्होंने उसके ऊपर कोई अमल नहीं किया। और आज हम देखते हैं कि जो सियासी जमातें इलेक्शन हारी हैं वो इसके ऊपर शोर मचा रही हैं। आज अगर इलेक्शन ओपन होता, सबके सामने होता, तो हमें इन मुश्किलात का जो है वो सामना ही ना करना पड़ता। इसलिए मैं ये समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन को जो किरदार अदा करना चाहिए था वो उन्होंने नहीं किया और उसके बाद जो इनका जो किरदार था अपोजिशन का, उसकी वजह से इलेक्शन जो है वो शफाफ नहीं हो सके। अब तीसरे नुकते की तरफ मैं आना चाहता हूं। पहले चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की क्लॉज 24 की तहत यह था कि आप इलेक्शन ओपन कराएंगे, उसके ऊपर पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी अपने वादे से मुकरे। अब क्लॉज 21 चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की कहती है कि हम मैंडेट का एहतराम करेंगे, जो हुकूमत भी आएगी उसको 5 साल हुकूमत करने का हक दिया जाएगा। अनफॉर्चुनेटली लॉन्ग मार्च के करके वो इस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की इस क्लॉज की भी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। और ये जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है, आप देखिए मसला क्या आता है। ये जो पार्टीज हैं ये आइन में भी मर्जी की शिकों के ऊपर इंप्लीमेंटेशन चाहती हैं, यानी वो शिकें जिससे अवाम की फलाह व बहबूद का ताल्लुक है उसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन नहीं होती। मसलन सिंध में 1600 अरब रुपया गया है 2 सालों में। आइन कहता है कि वो इक्विटेबली खर्च होगा तमाम अजला में, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन अवार्ड नहीं हो रहा। आर्टिकल 140A लाजमी कहता है कि आप ये करेंगे, लेकिन चीफ मिनिस्टर साहब कहते हैं मैं मातहत ही नहीं हूं फेडरल गवर्नमेंट का, पैसे भी आप ले रहे हैं, आप कह रहे हैं मैं मातहत भी नहीं हूं और ना ही मैं जवाब दूं। लेकिन जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के साथ भी यही हो रहा है, वहां पर भी जो लूट मार के ऊपर कंप्रोमाइज था कि आप हमारी लूट मार को चेक नहीं करेंगे, हम आपकी लूट मार को चेक नहीं करेंगे, वो प्रोविजन तो इंप्लीमेंट हो गई। जो प्रोविजन है कि जिसमें आईनी असूलों को एम्फेसिस किया गया है, उसके ऊपर जोर दिया गया है, वो इंप्लीमेंट नहीं हो रही। अब ये जो लॉन्ग मार्च है ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की आर्टिकल 21 की सरीहन खिलाफ वर्जी, और ये आर्टिकल 21 की ये जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इसकी इंपॉर्टेंस यह है कि इसके ऊपर बेनजीर भुट्टो के साइन, इसके ऊपर नवाज शरीफ साहब के अपने सिग्नेचर्स हैं और बेनजीर भुट्टो शहीद की ये जो पार्टी अभी बची कुछ पार्टी इंटीरियर सिंध के लिए इन्होंने पहले तो बड़ी मेहनत से जरदारी साहब ने एक ऐसी पार्टी को जिसको आप कहते थे चारों सूबों की जंजीर बेनजीर, उसको इंटीरियर सिंध की पार्टी बनाया और अब इनमें यह जुर्रत है कि ये बेनजीर भुट्टो के तय करदा असूलों को भी पामाल कर रहे हैं। अब ये भुट्टो की और बेनजीर की तो पार्टी नहीं रह गई, ये तो अनफॉर्चुनेटली पता नहीं किस और जगह के ऊपर ट्रांसफर हो गई है। आज अगर वफाक की कोई जमात है, जो ये लेगेसी थी कि वफाकी जमातें होनी चाहिए पाकिस्तान के अंदर, आज वफाक की जमात सिर्फ एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। आप सेनेट का नतीजा उठा करके देखिए, एक ही पार्टी है जिसको चारों सूबों में जिससे सेनेटर्स हैं, पीएमएलएन बलूचिस्तान 0, सिंध 0, खैबर पख्तूनख्वा 0, पीपल्स पार्टी पंजाब 0,
खैबर पख्तूनख्वा 0, बलोचिस्तान 0। वाहिद जमात है इस वक्त पाकिस्तान की और वाहिद लीडर है इमरान खान, जो कि चारों सूबों की यकजहती की अलामत है। वो आज पाकिस्तान की वफाक की अलामत है। और हमारी अगर वफाकी हुकूमत भी आप देखिए कि इस झंडे में हमने सभी इलाकों के रंग जो हैं उनको समोया है। इस ये जो गुलदस्ता हमने बनाया है इसमें सारे सूबों के लोग जो हैं वो शामिल हैं, और यही एक वफाकियत की अलामत है जो ये हुकूमत जिसका इज़हार कर रही है। तो आज जिस तरीके से मैं ये समझता हूं कि ये जो इस वक्त एक मौका है, अपोजिशन को मैं ये कहना चाहूंगा, सियासी नाबालिगों के हाथों में अपनी जो सियासत है उसको गिरवी ना रखें। मरियम नवाज का और बिलावल भुट्टो का पाकिस्तान की सियासत का कोई तजुर्बा नहीं है। जो बड़ी लीडरशिप है इस पार्टी के अंदर उनको पॉलिसी साजी अपने हाथों में लेनी चाहिए और पाकिस्तान के मुफाद में फैसले करें। लॉन्ग मार्च कैंसिल करें। उसकी वजह यह है कि जिस तरह अभी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब ने आपके सामने रखा, हमारी खुशकिस्मती है कि कोविड के अंदर भी हमने अपनी मईशत को बचाया है। हम इसको आगे लेके जाना चाहते हैं। हमारे साथ बैठिए, बड़े रिफॉर्म्स के ऊपर बात करिए। हमारे साथ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर सबसे पहले आप आए और हमारे साथ बैठें। हम अभी भी इलेक्शन जो है हम चाहते हैं जो मुस्तकबिल के इलेक्शंस हैं उनको साफ शफाफ बनाते हैं। स्पीकर साहब जो है उसके ऊपर कमेटीज बनाने को भी तैयार है। हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स डॉक्टर बाबर अवान साहब उसके ऊपर भी वो भी काम कर रहे हैं। अली मोहम्मद साहब उसके ऊपर काम कर रहे हैं। सो हमारी लॉ मिनिस्ट्री, पार्लियामेंट्री डिवीजन और स्पीकर सेक्रेटेरिएट सारी उसके ऊपर जो है वो बातचीत करने के लिए भी तैयार है, आगे बढ़ाने को भी मामला तैयार है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हुकूमत के मैंडेट को तस्लीम करके आप आगे बढ़े। अगर आप हुकूमत के मैंडेट को तस्लीम नहीं करेंगे तो फिर उसके नतीजे में आपकी अपनी सियासत खत्म हो रही है। आप पहले किसी सूबे से पहले ही देखिए ना, अभी भी जिस तरह मैं कर रहा हूं कि आप तो रीजनल पार्टीज हैं, आपकी कोई एक वफाकी हैसियत तो नहीं है। सो अगर रीजनल हैसियत है, आप उससे भी छोटा होना चाहते हैं अपनी सियासत से, तो आपकी मर्जी है। हम बार समझते हैं हम एक जमहूरी पार्टी है, एक वफाकी पार्टी है, उसकी हैसियत से हमारा दिल भी बड़ा है। और डिस्पाइट ऑल ऑड्स जो कुछ आप लोगों ने किया, सिर्फ एक चीज है जिसके ऊपर मुज़ाकरात कतई नहीं हो सकते, और वो है केसेस के ऊपर जो आपकी लीडरशिप के ऊपर है। उसके ऊपर भी हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं। हम आपको जेलों में नहीं भेजना चाहते। पैसे पाकिस्तान के लोगों के हैं, इमरान खान के, शिबली फराज के, फवाद चौधरी के हमारे जाती पैसे नहीं हैं। आप पैसे पाकिस्तान के लोगों के वापस करें, प्री बारगेन करें, आराम से हमारी तरफ से लंदन में रहें, स्विट्जरलैंड में रहें, हमारी जान छोड़ें। और उसके बाद लेकिन ये नहीं हो सकता कि मीठा मीठा हक और कड़वा कड़वा थू, आप पैसे भी ना दें, जेल भी ना जाए। चॉइस आपकी अपनी है। बहुत शुक्रिया। सर, ये जो हालिया 4-5 दिनों में सेंट्रल इलेक्शंस के बाद भी और के खिलाफ जो एतमाद की तहरीक के बाद आप समझते हैं कि जो पीडीएम में एक हाई क्रिएट हो रही थी पीडीएम की वजह से मुल्क में, उसमें कोई फूट पड़ने का इम्कान है तमाम जमातों में, या आप समझते हैं कि हालात मजीद सियासी तौर पर गर्म रहेंगे? देखिए जी, ये तो बड़ा वाजे हो गया है कि जो पीडीएम है, ये हमने पहले भी कहा था और इसका ये साबित हुआ है कि पीडीएम एक ऐसा एक अकट है जिसका आपस में कोई जोड़ बनता ही नहीं है। और वो हर ओकेजन पे पता चला है, हर दफा पता चला है कि उनकी जो इस्तीफों पे जो उनके आपस में इख्तिलाफात थे जिसमें सामने आए, फिर इसी तरह लॉन्ग मार्च पे उनमें इख्तिलाफात सामने आए, और फिर ये जो इलेक्शन हुए हैं, खास तौर पे जो आखिरी इलेक्शन हुआ है, इससे तो साबित यही हुआ है कि इन्होंने पीपल्स पार्टी ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी की पीठ में छुरा घोंपा है, और पीपल्स पार्टी ने मौलाना फजल रहमान के, क्योंकि जो नताइज के जो चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के जो नताइज है उससे यही जाहिर होता है कि उन्होंने मौलाना हैदरी को यानी फजल रहमान ग्रुप को उन्होंने रिजेक्ट किया है। तो जब इस तरह की बदनीयतों पे मबनी एक अकट हो तो जाहिर है कि वो उसकी तो साख रोज बरोज खत्म होती है। वो हो गई थी, वो उन्होंने एक नेशनल असेंबली की सेनेट सीट पे समझा कि ये दोबारा उनकी उसमें कोई जान आ गई है, लेकिन वो एक
आइसोलेटेड सा वाकया था, और जो सेनेट के इलेक्शंस हुए उससे साबित हो गया है कि ये आपस में अब टूट फूट का शिकार होंगे। और अभी जो फिर इस्तीफों की बात कर रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान, तो पीपल्स पार्टी उसका डिफरेंट ओपिनियन है, और जो PMLN है उसने तो एक ऐसा बयानिया शुरू किया है जिसके कि उसकी अपनी पार्टी में भी अपनी जो उनका जो अलायंस है उसमें भी उसको कोई पजीराई नहीं मिल रही। तो ये एक जो इसकी जो आखिरी कील थी वो ठोक दी गई है। सीएम पंजाब नवाज साहब की बड़ी नेगेटिविटी इशू होती है, लेकिन ये जो आपने कोविड का बताया, मेरी फैमिली लाहौर में रहती है और वाकई वो जो एक्सपो सेंटर जोहर टाउन में इसमें सर्विसेज प्रोवाइड करे वैक्सीनेशन की, दैट इज ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। हर बंदा उसकी तारीफ कर रहा है। मुझे ये बताइए कि इसकी क्योंकि एक नेगेटिविटी है वैक्सीन लगाने की, तो आप एक कंपेन क्यों नहीं शुरू करते जिसमें सेलिब्रिटीज को जो है वो ये वैक्सीन लगाई जाए, ताकि वो आके टीवी पे लोगों को बताएं कि इसके ऊपर लगाने से वैक्सीन से कोई रिएक्शन नहीं हो रहे। दूसरी चीज ये है कि देखिए इंडिया में जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज है वो वैक्सीनेशन बनाना शुरू कर रही है, जबकि पाकिस्तान में भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की बड़ी अच्छी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैं, तो वहां पे भी ये वैक्सीन शुरू कीजिए। और फवाद साहब से मेरा ये सवाल है कि PTI आई थी एहतसाब के नाते पे और इमरान खान साहब कहते हैं कि NRO नहीं देंगे, लेकिन हमने 2.5 साल से ये देखा कि मुल्ज़मान जो है वो जेलों के चक्कर लगा के वापस आ गए और बड़ा दबंगे बाद जो है वो तकरीरें कर रहे होते, कोर्ट के बाहर भी खड़े थे। क्या आप समझते हैं कि न्याय की जो प्रोसिक्यूशन है उसको थोड़ा सा उस लेवल पे लाया है जिस लेवल पे मुल्ज़मान के वकील होते हैं जो कि बड़े हैवी वेट होते हैं? पहले जी मैं वैक्सीनेशन का कुछ ही बता दूं कि देखिए जी, जिस तरह की ये कोविड हुआ था और जिस तरह से पाकिस्तान ने और हमारी हुकूमत ने और बिलखुसूस प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिस एक क्लैरिटी के साथ जिसमें कि उन्होंने एक बैलेंसिंग की कि रोजगार को भी बचाना है और जानों को भी बचाना है, जो कामयाबी वो मिली उसकी इंटरनेशनल हमें आलमी सतह पर उसकी तारीफें हुई। और जो अब जो पंजाब में जो वैक्सीनेशन का जो शुरू हुआ है, और आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि इस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की एक बड़ी ही इफेक्टिव, देखिए उन लीडरशिप का पता कहां पे चलता है जब इस किस्म के क्राइसिस आए, मतलब है कोविड जिसमें कि दुनिया की बड़ी बड़ी मईशतें बड़ी बड़ी लीडरशिप्स फेल हो गई, लेकिन हमारी चूंकि इसमें एक जज्बा जो कि ईमान का है, नेकनियती का है और क्लैरिटी है जो लीडरशिप की है प्राइम मिनिस्टर साहब की, उसकी वजह से हमें बड़े मुस्बत नताइज मिले हैं। और ये आप दुरुस्त कह रहे हैं कि इसको हम चाहते हैं कि ये इसी मॉडल को जो कि पंजाब हुकूमत ने जिस पे अमल पैरा है उसको बाकी पूरे मुल्कों में भी उतनी ही पेशावराना तरीके से हम करें। तो मैं जिस तरह कह रहा हूं कि पंजाब हुकूमत को बहुत मुबारकबाद की मुस्तहिक है और उन्होंने ये बड़ा इफेक्टिवली ये काम कर रहे हैं। ये दो बातें आपकी, एक तो ये कि वैक्सीन पाकिस्तान में क्यों नहीं बन रही। देखिए ये जो सीरम इंस्टीट्यूट है हिंदुस्तान का, ये तकरीबन 35 साल पुराना, और ऑब्वियसली आई हैव ऑल एडमरेशन फॉर इंडियन, वहाँ पे जो लोग इस रिसर्च में इन्वॉल्व हैं बहुत वो ब्रिलियंट माइंड्स हैं एंड आई हैव ऑल द रिस्पेक्ट फॉर दोज पीपल। लेकिन होता यह है कि ये एक बड़ा लंबा, जिस तरह से मैंने आपको बताया, तवील प्रोसेस है वैक्सीनेशन का। अभी भी जो हमारी ये जो वैक्सीन है इसके ऊपर मुसलसल रिसर्च हो रही है और ये इम्प्रूव हो रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर तो हमने 1971 के बाद हमारी जो सिविल रिसर्च है वो तो बिल्कुल ही हमने उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। और मैं आपको ये भी बताऊं कि पिछले जो 2008 में जाके जब मुशर्रफ साहब की हुकूमत गई थी तो हम 0.64% अपना साइंस और टेक्नोलॉजी के ऊपर खर्च कर रहे थे GDP का। जब 10 साल नवाज शरीफ और जरदारी साहब के रहे हैं, इसमें ये खर्चा, पाकिस्तान वॉज प्रोबेबली द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जिसने साइंस और टेक्नोलॉजी के ऊपर अपना बजट आधा कर दिया और हम 0.24% के ऊपर आ गए। अब आकर के पिछले 2 सालों में इमरान खान साहब ने ये मेहरबानी की है और इस हुकूमत का ये एक बड़ा, मैं समझता हूँ, लैंडमार्क है कि हमने अपनी जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बजट है उसमें तकरीबन 10 गुना इजाफा किया है। और ये जो प्रोसेसेस हैं ये लंबे प्रोसेस हैं जिसमें एक टाइम रिक्वायर्ड है, लेकिन इंशाल्लाह हम उसमें पहुंच जाएंगे। और अगर हिंदुस्तान में अगर मोदी साहब जैसी एक्सट्रीमिस्ट गवर्नमेंट ना होती
और एक इंतहा पसंद हुकूमत ना होती जिसने हिंदुस्तान का भी बेड़ा गर्क किया है और पूरे रीजन का भी बेड़ा गर्क किया है, तो हम तो सार्क के प्लेटफॉर्म के ऊपर एक कोलैबोरेशन कर सकते थे ये सारी वैक्सीन के लिए, जिसका जनूबी एशिया के खिते के लोगों को बड़ा फायदा होता। बट बड़ी अनफॉर्चुनेट है कि मोदी साहब ने ना सिर्फ ये कि अपनी हिंदुस्तान की लीडरशिप का बेड़ा गर्क किया एक इंतहा पसंद हिंदुआता की डॉक्ट्राइन के ऊपर, बल्कि साउथ एशिया का बेड़ा गर्क किया। इक्विपमेंट भी जो बनाया आपने, एक्सपोर्ट इक्विपमेंट, हमारा अपना इक्विपमेंट तो हमने 4 महीनों में जो हम एक नेट इंपोर्टर से हम एक नेट एक्सपोर्टर हैं पाकिस्तान, एक मेजर एक्सपोर्टर ऑफ कोविड मटेरियल। दूसरी बात जो आप नैब की, देखिए ये बात बिल्कुल सही है, नैब के पास वसाइल की भी कमी है और उनका जो डिपार्टमेंट्स हैं वो भी इतने ज्यादा बड़े नहीं हैं कि वो इतने केसेस को डील कर सके। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने पहले दिन से इस बात के ऊपर जोर दिया है नैब के ऊपर कि आप अपना दायरा वसी ना करें, आप अपना दायरा महदूद रखें और सिर्फ बड़े केसेस के ऊपर तवज्जो दें ताकि जिसमें पब्लिक इंटरेस्ट है। और अगर आप अपने वसाइल को थिन आउट कर देंगे, इतना हम ज्यादा बढ़ा देंगे, फिर कहीं पर भी आपको कामयाबी नहीं होगी। लिहाजा उसी असूल के ऊपर अमल करना चाहिए। मेरे दो सवाल है, एक तो ये कि लॉकडाउन का ऐलान किया था, दूसरी जानिब यूनियन ने 26 मार्च को लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है, तो उस हवाले से गवर्नमेंट की क्या स्ट्रेटेजी रहेगी कि कोविड केसेस जो हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं, ऐसे में लॉन्ग मार्च बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकती है वहाँ के लिए। दूसरा सवाल मेरा ये है कि तालीमी इदारे जो हैं वो सबसे ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं और तलबा की तालीम सबसे ज्यादा मुतासिर हो रही है कोविड केसेस की वजह से। जब भी इंक्रीज होते हैं तो सबसे पहले तालीमी इदारे बंद होते हैं। इस हवाले से गवर्नमेंट को प्रॉपर स्ट्रेटेजी क्यों नहीं बनाती, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस वाली जो स्ट्रेटेजी थी वो बुरी तरह से नाकाम हुई और शक्कर महमूद साहब जो है उस पर कोई अपना आवाज उठकर भी नहीं दे सके और उसको हैंडल नहीं कर सके। तो गवर्नमेंट इस पर क्या करेगी, क्योंकि एक साल तलबा का ऑलरेडी जाया हो चुका और अगर इस साल भी सिचुएशन रही तो यही नहीं होता कि साल भी तलबा का जो है वो जाया हो जाएगा। तो इस हवाले से क्या स्ट्रेटेजी है आपकी? देखिए, जहाँ तक कि इस ऑनलाइन क्लासेस का ताल्लुक है, जहाँ तक कि जो स्कूलों का है, इसमें कोई शक नहीं है कि जो बच्चों का जो एक एकेडमिक ईयर है उस पर बड़ा बुरा असर पड़ा है। और इसमें हमारी यही हिकमत अमली थी कि जिस तरह के हमने रोजगार और जिंदगियों का एक बैलेंस रखा, हमने जो एजुकेशन है उसको भी हमारी पूरी भरपूर कोशिश थी कि ये भी मुतासर ना हो। लेकिन कुछ उसमें हमें कामयाबी हुई है और कुछ जो है तो जब ये जो इसका जो ट्रेंड था वो नीचे की तरफ जा रहा था तो जाहिर है कि उसमें एक कंप्लेसेंसी सी आ गई आम लोगों में भी और जनरली, और पेरेंट्स की भी ये ख्वाहिश थी कि दोबारा जो है तो बच्चे स्कूल जाना शुरू कर दें। मेरा ख्याल है कि शफकत महमूद साहब भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि ये जो ऑनलाइन एजुकेशन है उसके लिए हमने कई ममालिक के साथ हमने MOUs भी साइन किए, एग्रीमेंट्स भी किए, वर्ल्ड बैंक के साथ भी, लेकिन इसको पूरी मुल्क की सतह पर एक ऐसे इंटरनेट के निज़ाम को फैलाना जाहिर है कि बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन शफकत महमूद साहब की मिनिस्ट्री उस पर दिन रात काम कर रही है और हम यही समझते हैं कि अभी ये जो दोबारा स्कूल बंद हुए हैं तो इसमें जो चीजें हैं वो सामने आएंगी कि क्या क्या हमने स्टेप्स लिए हैं कि ये कम से कम नुकसान पहुंच सके हमारे जो तालीमी जो साल है। जी TDM देखिए, मुझे उम्मीद तो उनसे कम ही होती है अच्छे काम की, लेकिन मुल्क की इंटरेस्ट में वो उनको एक चांस मिलता रहता है कि कम से कम इस सिचुएशन में जहाँ के जानों का ताल्लुक है उसमें तो वो कम से कम मुल्क की इंटरेस्ट का ख्याल रखें और अपने ये जो एक नाकाम रिकॉर्ड जो है उसको बार बार चलाने की कोशिश कर रहे हैं उससे वो इज्तनाब करें, क्योंकि मिलना कुछ भी नहीं है। वैसी उनकी मजीद, जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि जो थोड़ी बहुत उनकी एक जो शनाख्त सी रह गई है वो भी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ये बताइए कि पंजाब में जो 2,35,000 लोगों को जो हेल्थ वर्कर्स हैं इनको वैक्सीन जो थी लगनी थी, लेकिन अभी तक एक माह 10 दिन के दौरान जो है 1,60,000 जो वर्कर हैं उनको ही ये वैक्सीन लगी है। तो क्या वैक्सीन का हम पंजाब में स्लो है, क्योंकि वजारत उनकी तो काफी तारीफ की जा रही है, लेकिन उनको ये जो वैक्सीन है हेल्थ वर्कर्स की ये अभी तक मुकम्मल नहीं हो सकी। देखिए
بات یہ ہے کہ جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ جو ویکسینز ہیں یہ اس کی پوری ڈیمانڈ انٹرنیشنلی ڈیمانڈ ہے، اور وہ ممالک جو کہ صاحب حیثیت ہیں، وہ ممالک جنہوں نے کہ اس پہ کام بھی کیا ہوا ہے اور جنہوں نے یہ پروڈیوس بھی کی ہیں، جو بڑے بڑے ممالک ہیں، رشیا ہو گیا، چائنا ہو گیا، یورپ، امریکہ، وہ ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہوا تھا جس میں کہ جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے انہوں نے بھی ایک ایسا میکنزم بنایا ہے جس میں کہ ظاہر ہے کہ جن ممالک میں یہ ہو رہی ہے اور اس کی قیمت بھی کوئی اتنی سستی نہیں ہے، لیکن ہماری حکومت نے پہلے ہی اس کے لیے کوئی $120 ملین کے قریب وقف کیے تھے، اور ہماری پہلی کوشش یہی ہے کہ جو فرنٹ لائن لوگ ہیں، ظاہر ہے کہ کسی بھی ڈسکریمنیشن، دیکھیں ہماری پارٹی میں اگر ہماری جو حکومت ہے اس میں یہی ہے کہ ظاہر ہے کہ ہر ایک کی فیملیز بھی ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ پرائم منسٹر صاحب سے لے کر ہمیں کسی نے بھی نہ کوئی ہم سفارش مانتے ہیں، ہمارا جو موقف ہے وہ یہی ہے کہ جو ہم نے جو ایک پیرامیٹرز بنائے تھے، جو ایک ترکیب بنائی تھی جس میں کہ جو ہیلتھ والے ہیں ان کو پہلے، اس کے بعد جو ہے جو 65 سال والے ہیں، اور اس طرح تو ابھی انشاءاللہ آنے والے دنوں میں جو نئی کھیپ آئی گی اس سے بھی ایک زیادہ، ایک تو جو وہ 65 سال کا تھا وہ بھی اس کو بھی نیچے لے آئیں گے، اور اس میں دیکھیں ہمارا تو خاص طور پہ ہم نے کل بھی بات کی ہے اس پہ، اور اپنے جو ہیلتھ منسٹر سے بات ہوئی ہے کہ آپ لوگ بھی فرنٹ لائن ورکرز ہیں، آپ کو بھی اس میں شامل کیا جائے، کیونکہ آپ ہر جگہ پہ ہوتے ہیں اور آپ کو اپنی جو پیشہ ورانہ ذمہ داریاں ہیں اس کو پرفارم کرتے ہوئے آپ کو بھی اس کی ضرورت ہے۔ تو انشاءاللہ اٹس میٹر آف ڈیز اور ویک اور 10 days جب نئی کھیپ آئے گی تو اسی آرگنائز طریقے سے جس طرح کہ پنجاب میں ہو رہا ہے وہ پورے ملک میں انشاءاللہ ہوگی۔ شبیر صاحب میرا آپ سے دو چھوٹے چھوٹے سوال ہیں کہ یہ نہیں، آپ دونوں واقعی سمجھتے ہیں کہ پنجاب میں گورننس بڑی آئیڈیل ہے اور گزار صاحب بڑے آئیڈیل منتظم کے طور پہ کردار ادا کر رہے ہیں اور ان کو تبدیل نہیں ہونا چاہیے، تو یہ بتا دیجیے، آپ دونوں پولیٹیکل ورکرز ہیں۔ دوسری مجھے یہ فرمائیے کہ فواد صاحب آپ نے جو آفر کیا اپوزیشن کو، بڑی پازیٹیو جسچر ہے گورنمنٹ کی طرف، ماضی میں بھی اس طرح کا پازیٹیو جسچر آپ کی طرف سے آتا رہا ہے، لیکن ایک اعتراض اٹھایا جاتا ہے رہا ہے کرٹکس کی طرف سے بھی، اپوزیشن کی طرف سے، کہ آپ کو ایک پولیٹیکلی انگیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن پرائم منسٹر ہیں وہ آ کے ایسی تقاریر کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ انگیجمنٹ اپوزیشن کی وہ ہو نہیں پاتی۔ تو کیا پرائم منسٹر خود بھی کسی لیول پہ یہ پیشکش ہے بڑے ایشوز کے اوپر، نیشنل ایشوز کے اوپر، اکانومی کا ہوگا، الیکٹرل ریفارمز کا ہوگا، اور دوسرے ان پہ پرائم منسٹر خود بھی کسی ٹائم پہ آگے بڑھیں گے اور اپوزیشن کو دعوت دیں گے؟ یہ نہیں، دیکھیں یہ تو بات بالکل ہی غلط ہے۔ پرائم منسٹر صاحب نے جو آخری اپنی تقریر کی تھی پارلیمنٹ کے اندر اس سے پہلے، اس میں پی ایم صاحب نے یہ کہا تھا کہ آئیے آپ ہمارے ساتھ بڑے ریفارمز کے اوپر بیٹھیں اور بات کریں، یہ پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے آفر ہے۔ یہ تو جو چونکہ جب وہ بات کرتے ہیں اکاؤنٹیبلٹی کی، اس کے اوپر اپوزیشن کو، جب بھی وہ چور ڈاکو کہتے ہیں کہ میں چوروں ڈاکوں کو نہیں چھوڑوں گا، اپوزیشن کو لگتا ہے ہمیں کہہ رہے ہیں۔ اب یہ تو ان کی پتہ نہیں کیا سوچ ہے، وہ تو اکاؤنٹیبلٹی کی بات ضرور کرتے ہیں، لیکن اس کے اوپر تو دیکھیں انہوں نے ہمیشہ مثبت جسچر رکھا ہے، حکومت نے مثبت جسچر رکھا ہے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ ہم بالکل جو ہے وہ تیار ہیں۔ اور ایک چیز میں کہنا بھول گیا تھا کہ وہ ہمارے دوست ہیں مصطفیٰ نواز کوکر، ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، انہوں نے سی سی ٹی وی کی جو وائرنگ جو ہے وہ ساری خراب کر دی ہے، اسپائی کیمرہ کہہ کے، تو ان کو ہم 54,000 روپے کا بل بھجوا رہے ہیں، جو انہوں نے ساری جو سی سی ٹی وی کی جو اپنا سینٹ کا اکھاڑ کے اور جو ہے وہ سامنے رکھ دی ہے، وہ میں نے جو ہے وہ پتہ کرایا اپنے طور کے اوپر، وہ ویسے نقصان تو 60,000 روپے کا ہوا ہے، 60-62,000 روپے کا۔ شاہد علی کا بیان ہے کہ پارلیمنٹ کو 2-3 دن کے لیے بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا، یہ بیسیکلی کورونا تو شازیہ بلکہ وہ ثبوتوں کو مٹانے کے لیے، تو شازیہ میری جا کے اپنے چیمبر میں بیٹھ جائیں، 2 دن میں پتہ چل جائے گا کورونا کی وجہ سے بند کیا ہے اس کی وجہ سے۔ بات کر رہا ہوں ریڈیو نیوز نیٹورک سے، پہلے تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو ایس سی او ہے، جو آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں جو انٹرنیٹ پرووائڈ کرتی ہے، ہم کو تجزیہ نگار کرنا جی، تو یہ ایس سی او گورنمنٹ کا ادارہ ہے، سول گورنمنٹ کا ادارہ ہے یا ملٹری ادارہ ہے، آپ یہ بتا دیجیے۔ دوسرا، آپ نے جو ابھی بات کی معیشت بہتر ہو گئی، یعنی جو ہمارے دوست بشیر چودھری صاحب نے صبح ٹویٹ کیا ہے کہ 2018 میں جی ڈی پی کے اندر
महंगाई है ना जी जी करें जी करें यार करें जी करें। आपने कहा कि वो अपोजिशन नहीं मानती है, रिजल्ट अपने हाथ में आते हैं तो अपोजिशन मानती है। क्या फर्क नहीं किया जब पहले जब जो ऑफिशियल आप नहीं लिखते थे तो आपने वही किया, आज अपोजिशन वही कर रही, तो फर्क क्या है? थैंक यू। देखिए जी, पहले तो जो इकोनॉमी की बात है और जब हम ये कहते हैं वो तो कोई एक हमारी एक ऐसी सिर्फ कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है जिसमें हम ये करें, ये तो सारे जो इकोनॉमी के मईशत के जो अशारिये हैं वो इस बात की तस्दीक करते हैं कि एक चीज होती है मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, यानी कि जो बुनियादी आपकी जो जनरल सेहत है आपकी इकोनॉमी की, वो जो है तो आपके जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं वो बहुत अच्छे तरीके से काम करना शुरू हो गए हैं दोबारा। दूसरा ये है कि आपने जो ये लिस्ट बताई इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये आप एक महंगाई की बात कर रहे हैं आप, और महंगाई का ताल्लुक जो है वो जाहिर है कि एक तो इंटरनेशनल प्राइसेस की वजह से होता है, डिटरमिन करता है, बिकॉज ऑयल प्राइस अगर बढ़ जाए तो आप किस किस चीज की सब्सिडी देंगे। अगर ऑयल की वजह से बिजली महंगी हो गई है, जाहिर है वो आपको पता है। अगर आप दालें इंपोर्ट करते हैं, आप घी इंपोर्ट करते हैं, पाम ऑयल इंपोर्ट करते हैं, पेट्रोलियम इंपोर्ट करते हैं, तो वो जितनी भी यहां तक कि खुशबू भी इंपोर्ट करते हैं। अब हमारा सवाल तो यही बनता है कि जो माजी की हुकूमतें थी जिन्होंने के बजाय इसके कि लोकल पैदावार, चाहे वो दालें हो, चाहे वो पाम ऑयल हो, चाहे वो और जो चीजें हो सकती थी, इन्हें इंडस्ट्रियलाइजेशन वो नहीं हुई, जिसकी वजह से हमें कई आइटम्स इंपोर्ट करने पड़ते हैं। उन्होंने एक्सचेंज रेट को एक बड़े ही मसनूई लेवल पे रख के इस मुल्क की इंडस्ट्री को जितना नुकसान पहुंचाया उसके सम्राट हम आज भुगत रहे हैं। क्योंकि जब डॉलर महंगा हुआ, जाहिर है कि हमारी जो वो करंट अकाउंट डेफिसिट था उसको जिस कामयाबी के साथ हमने उसको नीचे लाए, तो उससे यही जाहिर होता है कि हम जब कहते हैं कि माजी की हुकूमतों ने इस मुल्क को ऐसा नुकसान पहुंचाया है जिसको कि रिकवर करने में बड़ा टाइम लगेगा, तो जो महंगाई है वो जाहिर है प्राइम मिनिस्टर साहब की सबसे इस वक्त अवलीन तरजीह है कि हम जितना भी वो कर सके। जाहिर है कुछ चीजें सस्ती भी हुई हैं, लेकिन जो चीजें आपने जिसका जिक्र किया है उसमें वेदर का भी इफेक्ट है। ये जो एनवायरमेंटल क्राइसिस इंटरनेशनली हुए हैं जिसमें कि बारिशें का गलत टाइम पे होना, गंदम की पैदावार, इस किस्म की चीजें ये तो हैं और इसी पे ही हम काम कर रहे हैं। हमारी जो इस वक्त पूरा फोकस है वो यही है कि हम कितनी जल्दी हम आवाम को रिलीफ दे सकें महंगाई की सूरत में। लेकिन आपको खुशी होनी चाहिए कि आपकी जो जनरल सेहत है, ये कहना कि आप कह रहे हैं कि जी इकोनॉमी बेहतर है, इसमें कोई शक नहीं है कि जो आम आदमी है उसके लिए वो है महंगाई एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। लेकिन ये भी अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारी जो आपने जो ग्रोथ की बात की, तो अगर आपको याद हो कि जब आदमी बीमार होता है तभी किसी डॉक्टर के पास जाता है ना, क्योंकि जब जुई पीएमएलएन की हुकूमत खत्म हुई तो हमें आईएमएफ की तरफ रुजू करना पड़ा। अगर इकोनॉमी इतनी अच्छी जा रही थी तो क्यों जो मिफ्ता इस्माइल जो कि आखिरी कोई 25-30 रोज के लिए या एक महीने के लिए फाइनेंस मिनिस्टर बने थे, उनकी जो तकरीर है नेशनल असेंबली में वो रिकॉर्ड पे है, जिसमें उन्होंने ये इतराफ किया था कि जो इकोनॉमी की हालत है वो इंतहाई बुरी है और हमें आईएमएफ की तरफ जाना पड़ेगा। तो ये दावे की जीत 5.8 थी या 5.6 थी, ये बुनियादी तौर पे एक आर्टिफिशियल उन्होंने एक वो बनाई थी इकोनॉमिक फिगर्स को करके। लेकिन अभी जो है हम रियल, और अगर आप हमारे रीजन के, हमारे पूरे खत्ते की आप अगर ग्रोथ को देखें तो हम तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तो ये कह रहे हैं कि ये तो अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की ये जो स्ट्रेटेजी है कि जिसमें के कारोबार को फुल नहीं और स्मार्ट लॉकडाउन के जरिए हमने इकोनॉमी को पहिए को जारी रखा, और वो लोग जो कि बिल्कुल ही जो दिहाड़ी के मजदूर होते हैं उनको
ہم نے ایک اسٹیٹ نے اور ریاست نے اور حکومت نے ایک ایسا پلیٹ فارم دیا جو کہ پہلے کبھی بھی یہ ہوتا نہیں تھا کہ جو غریب آدمی ہے اس کے بارے میں پہلے سوچا جائے. ڈاؤن سے ہم اوپر کی طرف جا رہے ہیں. اپنے احکامات جو بھی ہماری وہ ہیں ریفارمز ہیں وہ بھی کر رہے ہیں, اور الحمدللہ ہماری جو پوری اکانومی ہے, آپ ترسیلات دے لیں, ایکسپورٹ لے لیں, آپ ایکسپورٹس بھی عالمی اس میں تناظر میں جس میں کہ کووڈ نے بہت تباہی مچائی ہے, اس میں ظاہر ہے آپ کے خریدار تو باہر ہی کے لوگ ہیں نا, ایکسپورٹس تو ہی ہوتے ہیں, لیکن الحمدللہ ہم نے اس کو اس ردم کو برقرار رکھا ہے. اور اسی طرح ہماری جو ترسیلات ہیں وہ بھی بڑھ گئی ہیں. وہ کیوں بڑھی ہیں؟ اس لیے کہ اعتماد ہے ملک میں. ہمارا جو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہے اس میں بھی $670 ملین آ چکے ہیں. اسی طرح اور جو ہمارے جو ریزروز ہیں اسٹیٹ بینک کے, ہم نے اسٹیٹ بینک کو مزید انڈیپینڈنٹ کیا ہے, اس کو زیادہ ری انفورس کیا ہے کہ وہ اپنے جو انفلیشن جو کہ بنیادی اس کا ایک ذمہ داری ہوتی ہے اسٹیٹ بینک کی کہ وہ انفلیشن کو کنٹرول کرے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. ہم یہی تو ہونر ہوتے ہیں کہ اس ملک میں سوائے سڑکیں اور پل بنانے کے, وہ بھی اس لیے کہ اس میں یہ بڑے آئٹم ہوتے تھے جس میں کہ بڑی بڑی کمیشنز ملتی تھیں, یہ اس وجہ سے کی گئی. لیکن نہ ہیلتھ پہ توجہ دی گئی, نہ ایجوکیشن پہ دی گئی, نہ ہیومن ریسورس کو ڈیولپ کرنے کے لیے, نہ سائنس ٹیکنالوجی پہ کیے. یہ تو کئی کو منسٹری کا یہ فواد چودھری صاحب کے آنے کے بعد پتہ چلا ہے کہ یہ بھی ایک منسٹری ہے جس طریقے سے انہوں نے اس منسٹری کو اٹھایا ہے. تو ہم تو پوری ایک ایسی لیگیسی کے ساتھ, لیگیسی سے نبردآزماں ہیں جو کہ صرف اور صرف اس نے امپورٹس پہ اپنا انحصار کیا اور اداروں کو ڈس فنکشنل کیا. ہم نے سیکیورٹیز ایکسچینج کمیشن کو کس طرح سے ریویمپ کیا ہے, ہم نے اسٹیٹ بینک کو, ہم نے FBR کو, اور یہ کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان کو, اس کو بھی ہم نے وہ کیا. تو یہ تو ایک بڑا ملک ہے, اس کے بڑے کمپلیکس مسائل ہیں, لیکن اس کو ہم بڑی اس کے ساتھ ایک ترتیب کے ساتھ ہم آگے جا رہے ہیں. وزیر اطلاع سینیٹر شبلی فراز اور وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی چودھری فواد حسین کی اسلام آباد میں نیوز